Welcome to Vijay Physics YouTube channel. So last class we have discussed about chemical equation, types of chemical changes, that is physical change and chemical change, and what is exothermic reaction, endothermic reaction, and precipitate reaction. And now this class we are going to know about balancing the chemical equation in an easy way, how to balance the chemical equation and why we need to balance the chemical equation. Okay, so before that, all of you please subscribe this channel and pass your nearest friends so they may know the information about the 10th class physical science lessons. Okay, అందరూ పాస్ చేయండి, అందరికీ తెలిసేటట్టు చేయండి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ద టాపిక్, balancing the chemical equation. Previous class we have seen some chemical equations. In that we observed some reactants and products. So in this both reactant side and product side, the values, the constituents are different. Their amount of constituents are different. Somewhere some are maybe like a 2. I'll show you one example. See this one here, Al2O3 Fe and Fe2O3 Al. So how many Al here? 2 aluminiums here. How many aluminiums here? One aluminium. How many aluminiums here? 2 aluminiums. Is it balanced? Here 1 aluminium, here 2 aluminium. So it is not balanced. So but all the time what we need to do, we need to balance the chemical equation compulsory. Why we need to balance? So we'll see now. So why we need to balance the chemical equation? Already in 9th class you have studied about Lavoisier. Antony Lavoisier is known as father of modern chemistry. So what he proposed? Conservation of mass, the law of conservation of mass. So what is the law of conservation of mass? The total mass of the products formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactants which are consumed in chemical reaction. అంటే ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A plus B gives rise to AB. Here 1A 1B, so 1A 1B equal. For example 2AB, that means here 2 A's, but here only 1A. Is it not balanced? Is it balanced? No, not balanced. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే మనము ఎంత అయితే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అంతే అవుట్పుట్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సో అందుకోసమే మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని బట్టి మనం ఎంత ఇవ్వాలనేది చెప్తాము. అది చెప్పడం కోసం మనం ఏం చేయాలి, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని తెలవాలంటే మనం ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో అందుకోసమే మనము ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాము. ఏ లా ప్రకారము? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అనే లా ప్రకారం చేస్తాం. సో the chemical equation should be balanced. Chemical equation compulsory balance చేస్తాము. ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్లో I'll explain you 3 methods. So those methods you need to learn and which are useful, you can use it. So first method is direct method. That means error method. Second method is synthetic method. These two methods are book type method, these all are. And third one is algebraic method. This is additional, and don't use this one is exams, only the purpose of yourself. దిస్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్స్. బాగా టిపికల్గా కష్టంగా ఉన్న బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ కోసము ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్ వాడతాము. మోస్ట్లీ మీకు అన్ని ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్లో కానీ సింథటిక్ మెథడ్లో కానీ వస్తాయి. ఈ రెండు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ మాన్యువల్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇది మాత్రము మన పర్పస్లో నేను చెప్తున్న మెథడ్, ఇది ఎగ్జామ్లో వాడొద్దు. బట్ మీకు ఏదన్నా బ్యాలెన్సింగ్ ఈ రెండు మెథడ్లో రానప్పుడు రఫ్లో ఇది చేసుకొని వచ్చిన వాల్యూస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ దీంట్లో మనం ఏమేమి ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, డైరెక్ట్ మెథడ్ సింపుల్.
ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా 4 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. సో ఎలా అడుగుతాడంటే బ్యాలెన్స్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ 4 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది డైరెక్ట్గా ఉంటుంది, సో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఏం తీసుకుంటున్నాను చూడండి. H2 plus O2 gives rise to H2O. సో ఏ మెథడ్ వాడుతున్నాను? ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెథడ్ వాడుతున్నాను. చూద్దాం. డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏమైనా ఫస్ట్ ఏం లేదు, ఇక్కడ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుంటూ పోవడమే, టాలీ చేయడమే. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్డ్. సో ఫస్ట్కి స్టెప్ ఏంది? ఫస్ట్ స్టెప్ చెక్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, చెక్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద how many reactants here? 2 hydrogens. Okay, here 2 hydrogens, so balance. So next, what are those? 2 oxygens. Here 1 oxygen. So what we need to do? You need to balance the oxygen here. So how many oxygens here? 1. How many here? 2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని 2 చేయాలి. ఇక్కడ రూల్ చూసుకున్నా ఎప్పుడు కూడా మనకు సబ్స్క్రిప్ట్ ప్లేస్లో చేంజెస్కి ఆస్కారం లేదు, యాజ్ పర్ ద IUPAC. IUPAC means International Union of Pure Applied Chemistry. International Union of Pure Applied Chemistry. IUPAC ప్రకారం మనకేంటి, ఇక్కడ కింద చేంజ్ చేసుకుని ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా 2 పెట్టుకుంటా అంటానికి లేదు. సో ఆ ఆప్షన్ లేదు మనకి. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంది? ఈ ప్లేస్ కోఎఫిషియంట్ ముందల ప్లేస్ మాత్రమే మనకు ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడనే చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాము? ఇక్కడ వాల్యూని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో ఇక్కడ వాల్యూ పెట్టుకోవాలి కదా, అందుకే నేను ఏం పెడుతున్నాను? 2 పెడుతున్నాను. ఈ 2 అనేది H2కి మల్టిపుల్, Oకి మల్టిపుల్. సో H2 ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 2 2s 4 హైడ్రోజన్స్ అవుతాయి ఇక్కడ, అవునా? మరి ఇక్కడ ఎన్ని అవుతాయి? 2 ఆక్సిజన్స్. 2 ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యింది. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అయ్యాయి? 4. మరి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? 2. ఇప్పుడు ఏమైంది? 2 2s 4, 2 2s 4 బ్యాలెన్స్, O2 బ్యాలెన్స్. సో మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా? 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O. ఇది నాన్న. ఇదేంటి? డైరెక్ట్ మెథడ్. ఏం లేదు అంటే 1 by 1. ఇక్కడ 2H ఉంది, H2 ఉంది బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ O2 ఉంది, O బ్యాలెన్స్ కాదు. సో ఇక్కడ దీన్ని 2 చేయాలి. 2 చేయాలంటే ఇక్కడ ముందర పెట్టుకోవాలి. 2 చేసాము, O2 బ్యాలెన్స్ అయింది. బట్ హైడ్రోజన్ చేంజ్ అయింది కదా. ఎలా చేంజ్ అయింది? 2 2s 4. సో ఇక్కడ ఏమైంది? 2నే ఉంది కదా, అందుకే ఇక్కడ 2 పెట్టాం. 2 2s 4 బ్యాలెన్స్ అయింది కదా. సో ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్, బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్. దీన్ని మనం సింథటిక్ మెథడ్లో చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ సింథటిక్ మెథడ్? సింథటిక్ మెథడ్లో సో ఇది ఒకసారి మీరందరూ బుక్లో చూసి నేర్చుకోండి. బుక్లో ఎలా ఉంటుందంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏంటంటే రఫ్గా చెప్తున్నాను, ఈజీగా. ఓకేనా? సింథటిక్ మెథడ్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ మనం తీసుకుంది H2 plus O2 gives rise to H2O. H2 plus O2 gives rise to H2O. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సింథటిక్ మెథడ్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో దాన్ని ఒక బాక్స్ లాగా వేసుకుంటాము. ఎలిమెంట్ ఏంటి? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఓకే, LHS, RHS. చూద్దాం. హైడ్రోజన్ LHS మీన్స్ రియాక్టెంట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? లేవు. నెక్స్ట్ RHS ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ LHS సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. RHS సైడ్ ఉన్నాయి 1. ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోయిందిగా ఇది 2 బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఇవి బ్యాలెన్సా? కాదు. మరి ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ దీన్ని 2తోని మల్టిప్లై చేయాలి. ఎలా మల్టిప్లై చేస్తున్నాము? H2 plus O2 gives rise to 2H2O అయిందా? అప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 2 అయ్యాయి.
మరి హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 4 అయ్యాయి. అవునా? హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 4 అయ్యాయి. 4 అయ్యాయి కదా. మరి 4 అయినప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయాలి? 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది? 2H2 + O2 gives rise to 2H2O. ఈజీగా ఉందా? ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి ఫస్ట్. సో 2. RH సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి ఫస్ట్. సో 2. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఇందాక 2 బ్యాలెన్స్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 and 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని 2 చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేంజ్ అయింది? హైడ్రోజన్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఇలా 4. ఇది 4 అయినప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? 2 × 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు 2 × 2 = 4 అవుతుంది. ఇది మనకి సింథటిక్ మెథడ్. దీన్నే మనము ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్లో చూద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ దేనికని చెప్పాను? కాంప్లెక్స్ మెథడ్స్, కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్స్కి మాత్రమే ఇది వాడండి, మిగతా అన్నిటికీ కాదు. ఓకేనా? కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్స్కి మాత్రమే వాడండి, మిగతా అన్నిటికీ వద్దు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూద్దాం. ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా? H2 + O2 gives rise to H2O. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్ని మనము నేమ్స్ లాగా పెట్టుకుందాం. ఏంటిది? ABC అనుకుందాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు ABC అనుకున్నప్పుడు మనకు ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయన్నా? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. C. What are those? A, B, C. What are the elements here? Hydrogen. What are the elements here? Oxygen. What are the elements here? Both 2 only, right? Now, so how many hydrogens here? 2. 2A. Any hydrogens here? No. Coming to here, how many hydrogens here? 2. 2C. Okay, now clear? Here 2 hydrogens, 2A, and here 2 hydrogens, 2C. Next, how many oxygens here? 2. 2B is equal to how many oxygens here? 1. 1C. Okay, now see, from the calculation part, 2 to cancel, A is equal to C. This is the one relation. And here, now see, A is equal to C, 2B is equal to C. These are the 2 equations now we'll get. Now let me say any one of the value here. I am taking A is equal to 1. Then what is the A value here? 1. Then what is the C value? 1. Because A is equal to 1, then C is equal to 1. Then what is the B value here? 2B is equal to C value how much? 1. So 1. B is equal to how much? 1/2. We'll get the 3 values now. A value, B value, C value. Now we will substitute into the equation. H2 + O2 gives rise to H2O. Now here this is the A place, no? Then A place, what is the value? A? 1. Then B place, what is the value? B? 1/2. Then C place, what is the value? C? 1. Then what we need to do? So it is in a denominator. First మనకి ఏం కావాలి? న్యూమరేటర్లోకి వాల్యూస్ రావాలి. సో దట్స్ వై మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఇక్కడ 2తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. మల్టిప్లై విత్ 2. అప్పుడు ఏంది? 2 1s 2H2 + 2 2s క్యాన్సల్ O2 gives rise to 2 2s 2H2O. Okay, same equation we get the. This is what? Algebraic method. So we'll see the next example, so you may get the clarity. Okay, see nana, combustion of propane, C3H8 is the formula. 4 mark question, very important question. ఓకే, కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపేన్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపేన్ అంటాడు, ఈక్వేషన్ ఇచ్చి బ్యాలెన్స్ చేయమంటాడు. సో కంబషన్ అంటే 8th క్లాస్ చదువుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ మీన్స్? బర్నింగ్. కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపేన్. ప్రోపేన్ ఫార్ములా C3H8. ఓకేనా? అండ్ కంబషన్ మీన్స్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ O2 గివ్స్ రైస్ టు, మనకి ఏమొస్తుంది నాన్న? కంబషన్ చేస్తే మంట పెడితే ఏమొస్తుంది? కంబషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దహనం, మంట పెట్టడం. ఏమొస్తుంది? పొగ. పొగ అంటే CO2, దాంతోపాటు కొద్దిగా మాయిశ్చర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపేన్. జాగ్రత్త చూడండి. C3H8 + O2 గివ్స్ రైస్ టు CO2 + H2O. సో దీన్ని ఏమంటారు? ఫస్ట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఇంకో పేరు ఏమంటారన్నా? స్కెలటన్ ఈక్వేషన్. ఏమంటారు? స్కెలటన్ ఈక్వేషన్. స్కెలటన్ ఈక్వేషన్ అంటే
what is skeleton equation? Primary equation or unbalanced equation. Primary equation unbalanced అంటే బిఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వి కాల్డ్ యాజ్ స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, దీన్ని మనం 3 స్టెప్లో చేసి చూపెడతాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, ఐ విల్ రిప్లై. ఓకే, ఫస్ట్ మెథడ్ అనేది డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ చాలా ఎక్కువ స్టెప్స్ పడతాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి. దీనే మనం ఏమంటామంటే ఎర్రర్ అండ్ హిట్ మెథడ్, ట్రయల్ అండ్ హిట్ మెథడ్ అంటాం. ఓకేనా, చూద్దాం. C3H8 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O, స్టెప్ 1. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? 1 ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉన్నాయి. దీన్ని 3 చేయొచ్చు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది? కార్బన్ని ఇంటూ 3. ఓకే, C3H8 plus O2 gives rise to 3CO2 plus H2O. ఇప్పుడు 3 పెట్టగానే 3 కార్బన్స్ మారాయి, ఆక్సిజన్ కూడా మారాయి కదా. హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్ హియర్? 3 2 6. ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి, దీంట్లో 3 చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఓకేనా, సరిపోతుందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్, C3H8 plus 3O2 gives rise to 3CO2 plus H2O. ఓకేనా, కార్బన్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చా? ఎలా? ఇక్కడ 4 పెడితే. నెక్స్ట్ స్టెప్, C3H8 plus 3O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O. 4 పెడితే 8 అయ్యాయి, ఇక్కడ 8 అయ్యాయి. సో మరి హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి, దీన్ని ఆక్సిజన్ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి కదా. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ అయ్యాయి? ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్ అయ్యాయి. బట్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి, అవునా. ఇక్కడ ఉన్నాయి 4, ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 2 6 ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని? 10 ఆక్సిజన్స్ అయ్యాయి. మరి ఇక్కడ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్స్ 6 ఉన్నాయి. సో సింపుల్గా ఇక్కడ 5 చేస్తే 5 2 10 అయిపోతుంది కదా. ఏమైంది? C3H8 plus 5O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. 3 కార్బన్స్ 3 కార్బన్స్, 8 హైడ్రోజన్స్ 8 హైడ్రోజన్స్, 10 ఆక్సిజన్స్, 3 2 6 plus 4, total 10 oxygens. So now it is what? Balanced equation. ఏమంటాం దీన్ని? బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ఏమంటారు? డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే 1 to అనదర్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని మారిస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఏమవుతుంది, ఇట్లా సేమ్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్. దీన్ని మనం ఏం మెథడ్లో చేద్దాం? ఇప్పుడు సింథటిక్ మెథడ్లో చేద్దాం. సింథటిక్ మెథడ్, దీన్ని ఏమంటారు? ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ మెథడ్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ మెథడ్. ఈక్వేషన్ చూద్దాం. ఈక్వేషన్ ఉంది C3H8 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O. ఫస్ట్ టేబుల్ వేసుకోవాలి కదా. ఏమిటి టేబుల్? ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఇంకేమున్నాయి కొత్తవి? లేవు. LHS, నెక్స్ట్ RHS. ఓకేనా, LHS RHS. ఇక్కడ చూద్దాం C3H8. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? హౌ మెనీ కార్బన్స్? LHS 3, RHS 1. హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ హియర్? 8, RHS 2. హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్ హియర్? 2. హియర్ 2 plus 1 3. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1 కదా, 3 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 1 ఉంది, దీంతో 3 చేయొచ్చు కదా. 3 చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది ఈక్వేషన్? C3H8 plus O2 gives rise to 3CO2 plus H2O. బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. మరి 3 ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయగానే ఏమైంది? కార్బన్ కూడా మారింది, ఆక్సిజన్ మారాయి కదా. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ మారాయి ఇక్కడ చేయగానే? ఇక్కడ ఎన్నో, ఇక్కడ 3 పెట్టాము, ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 6 అయిపోయాయి, అవునా. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 2 6 అయ్యాయి. ఓకేనా.
ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. సారీ, ఆక్సిజన్స్ కదా, ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా ఇక్కడ? 6 + 1 7 అయ్యాయి, అవునా? ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 3 6 + 1 7. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం నెక్స్ట్? ఇక్కడ 8 హైడ్రోజన్స్ కదా, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా, 4. ఇక్కడ ఏంది? C3H8 + O2 gives rise to 3CO2 + 4H2O. 4 పెట్టాం కదా, 4H2O. హైడ్రోజన్స్ 8 అయ్యాయి. మరి ఆక్సిజన్స్ ఏమన్నాయి? ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఉన్నాయి. 4 2s ఎంత ఇక్కడ? ఇక్కడ 6 + 4 10 అయ్యాయి. ఇక్కడ ఎన్ని అయ్యాయి? 10 అయ్యాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 10 అయ్యాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా 10 చేయాలిగా, ఇంటూ 5. ఇప్పుడు C3H8 + 5O2 gives rise to 3CO2 + 4H2O. దిస్ ఈజ్ వాట్? బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. చూడండి, ఫస్ట్ కార్బన్ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉంది. దీన్ని మల్టిప్లై 3తో చేసినప్పుడు ఇక్కడ 3 ఈక్వల్ అయ్యాయి. బట్ ఆక్సిజన్స్ ఏమన్నాయి? 6 అయ్యాయి. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి ఇక్కడ? 6 అయ్యాయి. 6 + 1 7 అయ్యింది. ఓకే, 7 అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? 2 ఉన్నాయి. దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 8 అవుతుందిగా, 8 చేయగానే ఇక్కడ ఎన్ని అయ్యాయి? 10 అయ్యాయి. ఓకేనా? దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే, 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 అయ్యాయి. సో ఇలా మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనకి ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్. ఓకేనా? ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా? C3H8 + O2 gives rise to CO2 + H2O. ఇదేంటి? ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఏమన్నాం? A, B, C, D అనుకుందాం. ఎలిమెంట్స్ ఏంటన్నా? కార్బన్, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? కార్బన్లో చూద్దాం. కార్బన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 ఉన్నాయి. 3A. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా కార్బన్లు? నో. ఆరో మార్క్ మనం = అని పెట్టుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కార్బన్లు? 1. 1 ఏంటి? C. దిస్ ఈజ్ ద 1 ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 8. A. ఇక్కడ ఏమన్నా హైడ్రోజన్స్ లేవు, సో 8A. ఓకే, = ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్స్? 2D. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 4A = D. ఇదొక ఈక్వేషన్. ఓకే, ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఆక్సిజన్స్ 2B = ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఉన్నాయి నాన్న 2C + ఇక్కడ ఉన్నాయి 1D. ఓకేనా? ఇది ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్లస్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, 2C + 1D. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం? ఇది మనకు ఈక్వేషన్ వచ్చిన 3 ఈక్వేషన్. లెట్ ఏమనుకుంటున్నాం? ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. లెట్ ఇక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూని 1 అనుకుంటున్నాం. సో నేను Cని 1 అనుకున్నాను. లెట్ C = 1. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ అవుతుంది 3A = 1, దెన్ A = 1/3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ C వచ్చింది. B వాల్యూ కావాలి. ఇక్కడ D వాల్యూ వస్తుందని చూద్దామా? 4/A = 4A = D. A వాల్యూ హౌ మచ్ అన్న? 3. 4 × 1/3 = D. D = 4/3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. B వాల్యూ 2B = 2C. C వాల్యూ ఎంత? 1 + D వాల్యూ ఎంత? 4/3. ఓకే, 2B = 2 + 4/3. LCM 3. సో ఎంత? 6 + 4 ఎంత? 10/3. ఏంటిది? ఇది 2B. 1s 5s. B = 5/3. ఓకేనా? B = 5/3. Now let's do this. Substitute the values into above equation. Above equation ఏంది? C3H8 + O2 gives rise to CO2 + H2O. ఏమన్నాను ఇక్కడ? A, B, C, D అన్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఎంత వచ్చింది మనకి? 1/3 C3H8 + B ఎంత? 5/3 O2 gives rise to C ఎంత? 1 CO2 + D ఎంత? 4/3 H2O. ఓకేనా?
సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము 3తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే బేసిక్ న్యూ డినామినేటర్ తీసేయాలి కాబట్టి. 3 క్యాన్సల్, 3 క్యాన్సల్, C3H8 ప్లస్ 3 క్యాన్సల్, 5O2 gives rise to 3 into 3 3CO2 plus 3 cancel, 4H2O. So this is what balanced ఈక్వేషన్. ఎనీ టైప్ మీరు ఎలా అయినా చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ చూడండి, మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకుంటాము. రాసుకున్న తర్వాత ఇలా ఏమంటాము, ఏ టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సిలలో, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో 3A + 1 కాబట్టి సి. బి టర్మ్స్, ఓకే, ఇక్కడ ఏంది హెచ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8A ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఓ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి 1 ఉంది. ఈ ఈక్వేషన్ దీంట్లో మనం ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మనకి ఏమవుతుందన్నా, మనకు వచ్చేసి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ నోట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను, నోట్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్ని నేను ఇలా రాస్తున్నాను, ఎలా 2C3H8 plus 10O2 gives rise to 6CO2 plus 8H21 రాసా. ఇది ఇలా రాసాను చూడండి. దీంట్లో 2 3s 6 బ్యాలెన్స్, 8 2s 16. ఓకేనా? ఇక్కడ 8 2s 16 బ్యాలెన్స్, 20 10 2s 20. ఇక్కడ ఏంది 12 ప్లస్ 8 20 బ్యాలెన్స్. ఇది బ్యాలెన్సే, ఇది బ్యాలెన్సే. అట్లనే ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటారా? అనకూడదు. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ కాదు. ఎందుకు కాదంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఉన్న కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్, ఈ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి? స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ రేషియోలో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ రేషియోలో ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ పాసిబుల్ క్యాన్సిల్ విత్ అ సింగిల్ నెంబర్. ఈ 2తో క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కదా, ఒకవేళ క్యాన్సిల్ కాలేదు, ఇది ఇక్కడ 11 ఉందనుకోండి, ఇది ఇలానే ఉండాలి. ఇక్కడ 10 అంటే 2తో 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 10 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 6 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 8 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 11, వాట్ హ్యాపెన్? దిస్ 11 విల్ నాట్ క్యాన్సిల్ బై ద 2. దట్స్ వై ఎట్ ద టైమ్ ఈక్వేషన్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 11 6 8. బట్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ మస్ట్ cancel by the single factor. Here 2 is the single factor. At the time 2 1s are 2 5s are 2 3s are 2 4s are. So at the time equation will be C3H8 plus 5O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O. Okay, remember this one. ఎప్పుడైనా సరే given equation should be minimized by the smallest whole numbers with all the factors divisible with one single factor. If not, if all the factors are different, you can give up as it is. If not, you can minimize the value. This is what balancing chemical equation. In this way you can balance in 3 methods. In your textbook you have other examples also. Try to balance it. Okay na? ఆ తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే so you can please subscribe it and share it, like it. You can share to your friends also. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పాస్ చేయండి, వాళ్ళతో లైక్ చేయించండి, షేర్ చేయించండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఆల్ ద బెస్ట్.